ప్రధాని మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాశ్మీర్ విషయంలో తమ వైఖరిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మార్చుకునేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. పీఓకేను తమకు అప్పగించడం తప్ప పాక్కు వేరే మార్గం లేదన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా ముగియలేదని, పాక్ కాల్పులు జరిపితే భారత్ దాడులు చేయడం ఖాయమన్నారు. పాక్ ఒక్కతోటే పిలిస్తే మీరు క్షిపణితో దాడి చేయండి అంటూ త్రివిధ దళాలకు మోడీ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. పీఓకే విషయంలో అవసరమైతే తాను మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తారని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మోడీ వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ఆపరేషన్ సింధూర్పై ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్, ఎన్ఎస్ఏ అజిత్ దోవల్, సిడిఎస్తో పాటు త్రివిధ దళాధిపతులు హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ప్రధాని మోడీ పీఓకే విషయంలో ప్రపంచ దేశాలకు ఒక సందేశాన్ని పంపించారు. అదే సమయంలో పాక్కు గట్టిగా బదులివ్వాలని త్రివిధ దళాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం సంచలనంగా మారింది. సరిహద్దుల్లో పాకిస్తాన్ కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడితే ఏమాత్రం ఉపేక్షించేది లేదని, వారి కాల్పులకు ధీటైన జవాబు ఇవ్వాలని ప్రధాని మోడీ సాయుధ బలగాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తోటాకు తోటనే సమాధానం అనే రీతిలో ప్రతిస్పందన ఉండాలని స్పష్టం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. అక్కడి నుంచి ఒక తోట పేలితే ఇక్కడి నుంచి బాంబు పేలాలని, ఎల్ఓసి వెంబడి పాకిస్తాన్ సైన్యం కాల్పులకు తెగపడితే భారత బలగాలు మిస్సైళ్లతో సమాధానం చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను అంతమొందించినట్లుగా భారత డీజీఎంఓ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ ఘాయా వెల్లడించారు. సరిహద్దు అవతల ఉన్న ఉగ్రవాద శిబిరాలను ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో గుర్తించి స్పష్టమైన ఆధారాలతో 9 ఉగ్రవాద శిబిరాలపై దాడులు నిర్వహించి నేలమట్టం చేశామన్నారు. Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure and the terrain obtained around these. Sindoor was conceptualized. IC-8014 హైజాక్, పుల్వామా పేలుళ్లలో పాల్గొన్న యూసుఫ్ అజర్, అబ్దుల్ మాలిక్ రఫూఫ్, ముదాసిర్ అహ్మద్ వంటి హై లెవెల్ టార్గెట్లు ఉన్నాయని, దాడుల తర్వాత వెంటనే పాకిస్తాన్ నియంత్రణ రేఖ వద్ద ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిందన్నారు. విచక్షణ రహిత కాల్పుల వద్ద దురదృష్టవశాత్తు పౌరులు, గ్రామాలు, గురుద్వారా వంటి మతపరమైన ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. Systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this. However, what I would like to show you is
the results that we achieved through our targeted airstrikes made. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations. All of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists. ఇక ఈ నెల 8-9 తేదీన రాత్రి భారత్పై పాకిస్తాన్ గగనతల దాడికి ప్రయత్నించిందని తెలిపారు. డ్రోన్లు, మానవరహిత విమానాలు భారత వైపు దూసుకొచ్చాయని, వాటన్నిటిని కూడా భారత వైమానిక దళ రక్షణ వ్యవస్థ సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది అన్నారు. ఈ క్రమంలో భారత వైపు ఎలాంటి నష్టం లేకుండా దాడులు చేశామన్నారు. ఇండియా వైపు దూసుకొచ్చిన ప్రతి డ్రోన్ను నిర్వీర్యం చేశామన్నారు. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists in Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. Aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a decisive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. భారత్, పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న వేళ లక్నోలో బ్రహ్మోస్ క్షిపణి తయారీ కేంద్రాన్ని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించారు. లక్నోలోని ఉత్తరప్రదేశ్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించారు. బ్రహ్మోస్ కేవలం ఒక ఆయుధం మాత్రమే కాదు, శత్రువులకు ఒక సందేశమని రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు. బ్రహ్మోస్ శత్రువుల పాలిట సుదర్శన చక్రం అన్నారు. వాళ్ళ శక్తిని ఆరాధించే దినోత్సవమని, కేవలం 40 నెలల్లోనే తయారీ యూనిట్ పూర్తి చేశామన్నారు. బ్రహ్మోస్ ప్రపంచంలోని అత్యంత సూపర్ సోనిక్ మిషన్ అని చెప్పారు. ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं
उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బ్రహ్మోస్ సత్తా ఏంటో పాకిస్తాన్ని అడగండి అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయం బ్రహ్మోస్ సత్తాను ప్రపంచానికి చూపిందని ప్రశంసించారు. ఉగ్రవాదానికి దాని భాషలోనే సమాధానం చెప్పాలన్న యోగి ప్రధాని మోడీ నాయకత్వంలో టెర్రరిజంపై పోరాటానికి ఏకతాటిపై నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा, और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश। భారత్ పాక్ దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరిగిన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ లేఖ రాశారు. ప్రస్తుతం దేశంలోని పరిస్థితులు, జాతీయ భద్రతా పరిణామాలపై చర్చించేందుకు పార్లమెంట్లో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. సమావేశంలో పహల్గామ్ దాడి, ఆపరేషన్ సింధూర్, కాల్పుల విరమణ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముందుగా దీనిపై పర్యటన చేయడం వంటి అంశాలపైన సమావేశంలో చర్చ జరపాలన్నారు. ఇది ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి రిక్వెస్ట్ అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం మన ముందున్న సవాల్ను ఎదుర్కోవడానికి సమిష్టి సంకల్పాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఈ సమావేశం ఒక అవకాశమన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు. పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘించడంపై కాంగ్రెస్ నేత శశి థరూర్ ఫైర్ అయ్యారు. ఇచ్చిన మాటను వెనక్కి తీసుకోవడం, మాటి మీద నిలబడకపోవడం పాక్ స్వభావం అయినప్పుడు వారి వాగ్దానాలను మనం ఎలా విశ్వసించగలమని ప్రశ్నించారు. భారత్ ఎప్పుడు దీర్ఘకాలిక యుద్ధాన్ని కోరుకోదని ఈ ఒప్పందంతో ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసేలా చేస్తుందని థరూర్ అన్నారు. Peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. Peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What పాక్ ఉగ్రమూకలపై ఆపరేషన్ సింధూర్ నిర్వహించిన తర్వాత ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా తెరపైకి వచ్చారు. వారే భారత ఆర్మీ కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, నేవీ వింగ్ కమాండర్ అండ్ హెలికాప్టర్ పైలట్ వ్యోమికా సింగ్. పాక్ ఉగ్రస్థావరాల మీద దాడి ఘటన గురించి వీరు మీడియాకు వివరించారు. ఆపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి సమాచారం ఇస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం సోఫియా ఖురేషీ నేవీ వింగ్ కమాండర్ పేరిట పలు ఎక్స్ ఖాతాలు వెలిశాయి. వ్యోమికా సింగ్, సోఫియా ఖురేషీ తాజా చిత్రాలతో అకౌంట్లు ఎక్స్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. వాటికి బ్లూ టిక్ కూడా ఉండడంతో ఆ అకౌంట్లు నిజమనుకుని చాలామంది ఫాలో అవ్వడం మొదలు పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్ స్పందించింది. అవి ఫేక్ అకౌంట్లుగా గుర్తించింది. ఇలాంటి నకిలీ ఖాతాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పౌరులకు సూచిస్తూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
భారత్ పాక్ ఉధృత పరిస్థితుల వేళ సైబర్ నేరగాలు దేశంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల వెబ్సైట్లు, మిలిటరీ అధికారులు కీలక సదుపాయాలు, డేటా కేంద్రాలపై యుద్ధం ప్రకటించారు. కీలక డేటా సేకరించేందుకు ఫిషింగ్, మాల్వేర్, స్పైవేర్తో కూడిన ఫైళ్లు పంపిస్తున్నాయి. ఇక వీడియోలు, వార్తల రూపంలో ఉన్న ఏపీకే ఫైళ్లు పంపించి మోసగిస్తున్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లో పరిస్థితులు కూటపడుతున్నాయి. సరిహద్దులు వ్యూహాత్మక నిశ్శబ్దం కొనసాగుతుంది. సరిహద్దు ప్రాంతాలు ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొని ఉంది. పంజాబ్లో మాత్రం రెడ్ అలర్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. పాక్ కాల్పులు దడలతో కొన్ని రోజులుగా సరిహద్దులో ఉధృత పరిస్థితులు నెలకొనక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో సాధారణ పరిస్థితులు వచ్చాయి. జమ్మూ, శ్రీనగర్, అఖ్నూర్, రాజౌరి, పూంచ్ల్లో ప్రజలు రోజువారీ పనులకు వెళ్తున్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తే సహించేది లేదన్నారు ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్. ఆపరేషన్ సింధూర్ నేపథ్యంలో భారత సైన్యానికి సంఘీభావంగా మంచిర్యాలలో జాతీయ జెండాలను ప్రదర్శిస్తూ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావుతో పాటుగా ఎక్స్ ఆర్మీ సభ్యులు, యువకులు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు. భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని ఎవరైనా దెబ్బతీయాలని చూస్తే వారికి నూకలు చెల్లినట్లేనని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మా ఆడబిడ్డలను నీటి సింధూరం తుడిచేయాలనుకుంటే వారికి ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా సమాధానం చెబుతామని హెచ్చరించారు. భిన్నత్వం ఏకత్వం, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని మన రాజ్యాంగం రాసుకున్నది. 15 రోజులు సమయం తీసుకున్నా కూడా ఈ రోజు మొన్న 7 తారీఖు రాత్రి మన ఇద్దరు కల్లం సోదయ కానీ లేకపోతే ఇంకా మండల్ సింగ్ ఇద్దరు మహిళలు మొత్తం ఆపరేషన్లో పాల్గొని పాకిస్తాన్కు వాళ్ళు మన దేశంతో ఏ రోజు కూడా ధైర్యంగా పోరాడి శక్తి వాళ్ళకు లేదు. ప్రపంచానికి ఒక సందేశాన్ని పంపిందో భారతదేశం ఓపుకుంటుంది. కానీ ఒకసారి భారతదేశం సార్వభౌమత్వానికి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి వచ్చినాడు అది ఏ దేశమైనా చూసే ప్రసక్తి ఉండదు. ఖచ్చితంగా ఎవరి దగ్గర సార్వభౌమత్వాన్ని కోల్పోవడం సిద్ధంగా లేదు. భారతదేశం అనుకున్నాను సిద్ధంగా లేదు. ఈ రోజు భారతదేశం ప్రపంచాన్ని ధిక్కరించే స్థాయికి పట్టే ధిక్కరించంటే ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశం మీద తప్పకుండా ఏదో రకంగా ఆధారపడి ఉండాల్సిన పరిస్థితి 75 సంవత్సరాలు. తెలంగాణ ఎఫ్సిటీ ఫలితాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విడుదల చేశారు. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో మొత్తం 2,20,326 మంది రిజిస్టర్ చేసుకోగా 2,07,190 మంది హాజరు కాగా 1,51,779 మంది క్వాలిఫై అయ్యారు. అమ్మాయిలు 73.88%, అబ్బాయిలు 72.79% క్వాలిఫై కాగా ఓవరాల్గా ఉత్తీర్ణత శాతం 73.26%గా నమోదైంది. నిజం మౌనంగా ఉంటే అబద్ధమే రాజ్యం వెళ్తుంది అన్నారు బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు. అబద్ధాలే అధికారికంగా అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మళ్లీ అవి అబద్ధాలతో పాలన సాగిస్తూ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తుందన్నారు హరీష్ రావు. కాంగ్రెస్ అబద్ధాలన్నింటినీ ఆధారాలతో సహా ప్రజల ముందు ఉంచడం తమ బాధ్యతగా భావిస్తున్నానని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తమ సొంత రాజకీయ ప్రయోజనాలకు తాకట్టు పెట్టే కాంగ్రెస్ నాయకులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గురించి, కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడడం హాస్యాస్పదమన్నారు. ఏపీ పోలీసుల తీరుపై మాజీ మంత్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. అసాల్ట్ కేసు పెడతామని బెదిరించడం ఏంటని నిలదీస్తున్నారు. పోస్టింగ్ల కోసం ఇంతగా దిగజారిపోవాలా అంటూ క్వశ్చన్ చేశారు. విడుదల రజనీపై చిలుకలూరిపేట సీఐ సుబ్బనాయుడు కీచకుడిగా వ్యవహరించాడని మాజీ మంత్రి పేర్నేని నిప్పులు జరిగారు. ఈ నేపథ్యంలో విడుదల రజనీ నివాసానికి వెళ్లి పరామర్శించారని సీఐ సుబ్బనాయుడు పశువులు ప్రవర్తించారని మండిపడ్డారు. శ్రీకాంత్ అరెస్టుపై కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని వెల్లడించారు. ఒక గ్రామంలో పరామర్శకి వెళ్లిన నేపథ్యంలో పరామర్శ చూసుకుని ఆవిడ తిరిగి కారు ఎక్కుతుంటే చిలకలూరిపేట రూరల్ సర్కిల్ కి సంబంధించినటువంటి సుబ్బనాయుడు అనేటువంటి ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సభ్యత, సంస్కారం మర్చిపోయి, చట్టం మర్చిపోయి ఒక మహిళ పట్ల ఏ రకంగా దురుసుగా ప్రవర్తించాడో చూస్తే కాకి బట్టలు వేసుకున్నటువంటి అధికారా లేదా కాకి బట్టల మాటన అహంకారం బట్టలు తొడుక్కొచ్చిందా లేదా రాక్షసత్వం బట్టలు తొడుక్కొచ్చిందా అనేది. మాజీ మంత్రి విడుదల రజనీ అనుచరుడే శ్రీకాంత్. అయితే శ్రీకాంత్ని అరెస్టు చేయడంపై విడుదల రజనీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకు అరెస్టు చేస్తున్నారో చెప్పాలని రజనీ డిమాండ్ చేశారు. దీంతో సి సుబ్బనాయుడు పక్కకి పో అని అనడమేంటని విడుదల రజనీ ప్రశ్నిస్తున్నారు. తనను పక్కకి నెట్టేశాడంటూ ఆరోపించారు. ఇకనైనా కూటమి ప్రభుత్వం సి సుబ్బనాయుడుపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు.
అందరూ కూడా అక్కడ వారి ఇంటికి రావడం, అక్కడ వారిని పరామర్శించి మంచి చెడ్డలు మాట్లాడుకొని బయలుదేరి మళ్ళా అక్కడ నుంచి ఎడ్లపాడు మండలానికి ఇంకో కార్యక్రమం ఉంటే వెళ్లేటువంటి దిశగా మేము వెళ్తా ఉన్నాం. ఆ కార్యక్రమం అయిపోయి బయటకు వచ్చాను. వచ్చి కారెక్కుదాం అనే లోపు చుట్టూ ఈ రూరల్ సిఐ సుబ్బనాయుడు గారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి నాదెండ్ల ఎస్ఐ గారు, వాళ్ళ సిబ్బంది అంతా కూడా ఒక్కసారి చాలా ఎంబ్రాజింగ్ గా అక్కడంతా కూడా గుమ్మిగూడి చాలా హడావిడి చేస్తా ఉన్నారు. నేను కారెక్కుదాం. మాజీ మంత్రి విడుదల రజనిని ప్రధాన అనుచరుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డికి ఊరట లభించింది. ఇక ఆయనకు చిలుకలూరిపేట కోర్టులో బెయిల్ మంజూరైంది. 3 రోజుల్లో సూరిటీలు కోర్టుకు సమర్పించాల్సిందిగా న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాగా నాదెండ్ల మండలం జంగాలపల్లిలో వైసీపీకి చెందిన శ్రీకాంత్ రెడ్డిని చిలుకలూరిపేట రూరల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సీతారామరెడ్డి గారు రీసెంట్ గానే యాక్సిడెంట్ వల్ల కొంచెం కాలు తనకి ఇబ్బంది అవుతే వెళ్ళి వారిని పరామర్శించి వారితో వారికి ఉన్నటువంటి మా మండల నాయకులందరూ కూడా అక్కడ వారి ఇంటికి రావడం, అక్కడ వారిని పరామర్శి మంచి చెడ్డలు మాట్లాడుకొని బయలుదేరి మళ్ళా అక్కడ నుంచి ఎడ్లపాడు మండలానికి ఇంకో కార్యక్రమం ఉంటే వెళ్లేటువంటి దిశగా మేము వెళ్తా ఉన్నాం. ఆ కార్యక్రమం మాజీ ఎంపీ కేశినేని నాని మరోసారి లిక్కర్ స్కామ్పై తన గలం విప్పారు. ఈసారి ఆయన లక్ష్యం ప్రస్తుత ఎంపీ చిన్ని లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఎంపీ చిన్ని పాత్రపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని కోరుతూ ఆయన ఈడీకి రాసిన లేఖను ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్టు చేశారు. లిక్కర్ స్కామ్పై సీఎం చంద్రబాబు సిటీ విచారణకు ఆదేశిస్తే ఎంపీ చిన్నికి దానిపై నమ్మకం లేక సిబిఐ విచారణ కోరారని కేశినేని నాని గుర్తు చేశారు. వ్యాపార భాగస్వామి రాజ్ కసిరెడ్డి ద్వారా మద్యం కుంభకోణంతో సంబంధం ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఎంపీ చిన్ని కీలక పాత్ర పోషించారని ఆయన ఆరోపించారు. కొన్ని సంస్థలను నేరానికి సంబంధించిన సొమ్మును మళ్లించడానికి ఉపయోగించి ఉండవచ్చని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. నెల్లూరు 52వ డివిజన్లో బీసీ కార్పొరేషన్ సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కుట్టు శిక్షణ కేంద్రాన్ని మంత్రి నారాయణ ప్రారంభించారు. కుట్టు శిక్షకులను అడిగి మంత్రి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. మహిళా సాధికారతపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారని నారాయణ వెల్లడించారు. మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా చేయాలన్నదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. జిల్లాలో 4,967 మందికి మిషన్లు ఇవ్వడంతో పాటుగా శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నామన్నారు. వృత్తిలో నైపుణ్యత పెంచేందుకు కోసం రోజుకి 2 షిఫ్ట్లలో 72 మందికి ట్రైనింగ్ ఉంటుందన్నారు మంత్రి. నెల్లూరులో 52వ డివిజన్లో మహిళలకు బీసీ కార్పొరేషన్ ద్వారా కుట్టు మిషన్లు ఇస్తూ మిషన్లు ఇవ్వటమే కాదు, వాళ్ళకి చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది. స్కిల్ డెవలప్ అయితే ఎక్కువ క్వాలిటీగా, మంచి క్వాలిటీగా, ఎక్కువ యాక్చువల్గా వాళ్ళు పని చేయగలరు. అందుకని ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్కరు ఏ పని చేసినా